میں راجہ عمر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ میں نے سنا ہے یہ مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے اور ان کو صحت دے اور ان کو اچھا بال بچہ سے ہم دعا کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے حق کو ہمارے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. ہمارا جو ہے نا یہ جس کے پاس جاتے ہیں ہمارے بات نہیں سنتے، تھوڑا سا کہتے ہیں ابھی کر دیں گے پھر بعد میں آ جانا. ہم جاتے ہیں پھر وہی بات کرتے ہیں، چلو ہمیں بھگا دیتے ہیں. جی چلو جی ہمارے نکل جاؤ. ہمارے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کر دیا گیا. 5 سال ہو گئے، ہم لوگ بھاگ بھاگ کر تھک گئے ہیں. ہم نے راجہ عمر ہیومن رائٹس کے چیئرمین صاحب ہیں، ہم نے سوشل میڈیا پر ان کا پیج دیکھا ہے کہ وہ ایسے کیس کی آواز بلند کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں. تو ہماری اپیل ہے راجہ عمر صاحب سے کہ وہ ہماری بھی آواز جو ہے اعلیٰ عدلیہ تک اور اوپر تک پہنچائیں اور ہمیں انصاف دلانے میں ہماری مدد کریں. اور میرے بھائی محمد نعیم جس کی عمر 14 سال تھی، 16/11/2021 کو اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور زیادتی کے بعد اس کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا. اور جو ہے کوئی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے، ہماری کوئی بات نہیں سنتا ہے. جب ہم جاتے ہیں دھکے مار کے باہر پھینک دیتے ہیں اور ہم جاتے ہیں. اور 1 سال ہو گیا ہم ایف آئی آر تک نہیں ہوئی. لیکن راجہ عمر صاحب ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں اور ہمیں انصاف دلائیں. محمد زبیر خان تنولی ایک اور اہم پروگرام کے ساتھ حاضر ہے ملک کے موجودہ صورتحال کے تناظر میں. جی السلام علیکم. اچھا، یہ ایک 8A کے ریجیمنٹ آزاد کشمیر سے ریٹائرڈ ہیں سپاہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بکھر سے تشریف لائے ہیں اور یہ ہارون صاحب ہیں اسلم زال سے. یہ ان کو لے کے ہمارے پاس کمپلین تھی تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ خود بتائیں گے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ کمال حسین. کمال حسین. کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ بکھر کے رہنے والے ہیں؟ جی سر. کیا وقوع ہوا ہے مجھے بتائیں آپ کے بچے کے ساتھ. رات کو اکیلا بچہ گھر میں تھا، آیا کسی نے آ کر اس کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے اور ادھر اس کو فائر مارا ہے اور قتل کر اور ساتھ زیادتی کی رپورٹ بھی آ گئی ہے. ابھی وہ پولیس جو ہے نا ہمارا کوئی کارروائی نہیں. ہم کہتے ہیں FIR دو، وہ کہتے ہیں پہلے بھی کہا ہے کہ ہاں جی نام دو، ہم دیتے نہیں تھے. ہم نے کہا ہماری کوئی کارروائی کرو آپ کریں. وہ کہتے تھے نام دیں، ہم نے نام بھی لکھ کر دیے ان کو. کوئی کسی کو نہیں پوچھا اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بہت نیا زیادتی ہوئی ہے. چھوٹا بچہ تھا اس کو زیادتی کر کے قتل کیا گیا. ناظرین، یہ ویسے تو آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہوں گے. واقعی بچے کی جو حالت ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے اور میڈیکل رپورٹ سے بھی ثابت ہو رہا ہے. پھر ایک ایشو یہ ہے کہ کورٹ سے جب آرڈر ہوا ہے تو پھر یہ ان کی میڈیکل رپورٹس ان کو ملی ہیں اور اس میں ثابت ہے کہ زیادتی ہوئی ہے اور اس کو بلٹ لگی ہے، ماری ہے اور اس کو مرڈر ہوا ہے. اور یہ دل دلا دینے والا واقعہ ہے. IHRM اس کے لیے آواز بلند کرے گی انشاءاللہ. اور میری تمام بھائیوں سے، ہر پاکستانی سے اپیل ہے کہ ان بھائیوں کے لیے آواز اٹھائے. یہ ضلع بکھر کا جو تحصیل ہے کلور کوٹ چاندنی چوک تھانہ،
वहाँ का ये वकू है और 1 साल हो गया है, अभी तक FIR नहीं काटी है उन्होंने। तो आप और क्या कहते हैं इसके बारे में? आप किसी के ऊपर शक है या जिसका हमने शक था, हमें उसका मतलब उधर तबीयत गिरा हुआ था, हमने कहा इससे इसको पूछो और पकड़ो, और कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बुलाया है और तशवीश भी की है, और तशवीश में गवाह मौजूद है, वो कहते हैं कवर के पीछे था तभी। वो तवीज़ उनका जो था ना, वो एक लड़का है नैयर अब्बास, वो अपने गले में डालता था, उसका तवीज़ जो है वो वहाँ मिला है, जाए वो कुआं पे मिला है। कुआं पे गिर गया था उसका, पता नहीं अभी रात को ही गिरा होगा यहाँ पे। तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया? हमने उनको पुलिस पूछा को ही नहीं। बताया, तफ्तीश हुई है कि ये तवीज़ कैसे आया है, जाए वकुआ पर कैसे आया। उनका तवीज़ जो है वो उन्होंने झूठ मारा, तो जो तफ्तीश में ये बात साबित हो गई कि इसका तवीज़ यहाँ पर पहले से ही मौजूद था, यानी सुबह आवाम जब आई है उससे पहले ही मौजूद था, लेकिन फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके अलावा भी 5 बंदे और थे जिनका हमने नाम दिया है पुलिस को। पुलिस कहती है कि आप नाम दो, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन नाम की हमने बाकायदा दरख्वास्त लिख कर दी है, लेकिन उन्होंने किसी बंदे को पकड़ा नहीं है, या जिस तरह उनका रिमांड लेना चाहिए था या आगे चालान करना चाहिए था, जो भी है, लेकिन उनसे पूछ उधर थाने में रख कर नहीं की गई, वैसे ही उनको बिठा कर 1-2 सवाल हमारे सामने पूछ कर फिर उनको भेज दिया गया। और हमें थाने में चक्कर लगाते हुए, DQ ऑफिस के चक्कर लगाते हुए, DSP साहब के दफ्तर में चक्कर लगाते हुए, उसके अलावा भी दूसरी जिन जगहों पर हम जा सकते हैं वहाँ पर जाते जाते हमें साल हो गए तकरीबन। हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारा उधर बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारी जो जमा पूंजी थी, जो ज़मीन जायदाद, जो चीज़ भी थी, हमने भी बेचा कर इसके ऊपर वो कर दिया। वो हमारा जो है ना कुछ भी नहीं रहा है। हम किराया किसी से मांग के ले आते हैं कि हमारी कोई थोड़ा सा मदद करते हैं, तो वो आते हैं बुलाते हैं, उधर कुछ भी नहीं करते हैं, बस वापस भेज। अभी तक कुछ भी कार्रवाई इस सिलसिले में नहीं हो सकी। तो साल हो गया है, अभी तक हमने अभी कहा है कि हमारी FIR तो कम अज़ कम काट देना, आगे जो मुलजिम होगा पकड़ीजिएगा, नहीं पकड़ीजिएगा, बहुत बात की बात है, लेकिन FIR काटी जाए, लेकिन वो भी नहीं हुई। 1 मिनट, उसमें उधर तशवीश में वो सबूत हुआ है, उन्होंने गवाह मौजूद है अभी उसी पिंड में। उन्होंने कहा हमने वो कवर के पीछे था तभी वो हमने खोला है। चले ये तो मामलात हैं, अभी यकीन करें ये वाकई ह्यूमन राइट्स का इशू है। ज़िला बखर पुलिस के ऊपर हम तो कहेंगे सवालिया निशान है कि उन्होंने ये सिपाही रिटायर्ड हैं आर्मी से, पाक फ़ौज से, और ये हमारे मुल्क की हिफाजत, सरहदों की हिफाजत के लिए इन्होंने अपनी उम्र सर्फ की है, लेकिन इनको इंसाफ अभी तक, ये इंसाफ के मुतमन्नी हैं। हमारी अपील है कि इनके साथ इनको इंसाफ दिलवाया जाए, और जो भी इसमें मुजरमान या मुलजमान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। IHRM के प्लेटफॉर्म से हम अपील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक भाईजान का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए। मोहम्मद ज़ुबैर खान तनोली, नुमाइंदा RMC न्यूज़, रावलपिंडी, इस्लामाबाद।